جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں میں 7 بڑی قومیں اس کے اوپر کلام سنا رہا ہوں، اور اس کا جو بنیادی مقصد جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیلی اس وقت تک ملک کنعان یا وعدہ کی ہوئی سرزمین کے اوپر قابض نہیں ہو سکتے جب تک ان 7 بڑی قوموں کو نکال نہیں لیتے۔ اس کا میں نے کمبینیشن یوں بیان کیا ہے کہ جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا، کلزم سے پار کرایا، تو خداوند نے ان کو چھٹکارا دیا، نجات دی، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ان کا چھٹکارا مل جانا یہ کافی نہیں ہے۔ بیابان میں سے گزرنا اور بڑے بڑے تجربات کو حاصل کرنا، یہ نجات کے بعد کے تجربات کے بعد بڑے بڑے تجربات حاصل ہوئے، لیکن یہ بھی ان کی منزل نہیں تھی۔ بڑے بڑے تجربات، مصر سے نکلنا، فرعون کے ہاتھ سے چھٹکارا پانا، یہ کافی نہیں تھا۔ ان کی جو منزل تھی وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین تھی، لیکن جب ان کو وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہونا تھا تو کیا تھا؟ ان کو 7 بڑی قوموں کو نکالنا تھا، اور خداوند نے کہا تھا کہ تم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے۔ اور اس کے لیے خداوند ان کے آگے آگے ننگی تلوار لے کر گیا تاکہ وہ ان کو نکال سکے۔ گویا جو ہے وہاں پر میراث کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قوموں کو نکالا جائے۔ اسی طرح آج بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور اس کی نجات کو حاصل کیا ہے اور اس پر ایمان لائے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، تو بے شک اس نجات کے وسیلہ سے ہم نے اپنی زندگی کے اندر بڑے تجربات حاصل کیے ہیں یا بڑے معجزات بھی حاصل کیے ہوں گے، لیکن یہ کافی نہیں ہے اور یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ منزل کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہت۔ ضرور ہے کہ آسمان کی بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے زور مارا جائے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ زوراور بادشاہی کو چھین لیتے ہیں۔ انہوں نے ان قوموں کو مارا تو بسے، اور جب تک ہم روحانی جنگ کے اندر کامیاب نہیں ہوتے تو ہم ایسا نہ ہو کہ اس میں فیل ہو جائیں یا ناکام ہو جائیں اور ہم یہاں پر رہ جائیں۔ اور ان قوموں کو جو ہمیں جن کا سامنا ہے نکالنا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہتھیوں کا ان کا سامنا تھا، اور ہتھی یہ خوف، ان کا مطلب خوف اور ٹیرر ہے، فیئر اینڈ ٹیرر۔ اور میں نے بتایا کہ کس طور پر آج اس دنیا کے اندر جو ہے کس طرح شیطان جو ہے خوف اور ٹیرر کے ذریعے سے ہمیں بادشاہی کے درمیان ہماری بادشاہی کو حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ پھر میں نے آپ کو جرجاسیوں کے حوالے سے بیان کیا۔ جرجاسی جو ہیں ان کا مطلب جو ہے مٹی میں رہنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی خواہشوں سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی جو ہے ان کے اندر جو ہے دنیا کی شان و شوکت ہے۔ یسوع مسیح کو بھی شیطان نے کہا یہ دنیا کی ساری شان و شوکت کیا ہے؟ یہ میری ہے۔ گورنمنٹ یعنی دنیا کی جو حکومتیں ہیں، اختیارات ہیں، اس کے اوپر جو ہے یہ اختیار نظر آتا ہے اور اسی کے اندر وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو گویا جرجاسی اسپرٹ اس دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ
मूव कर रही है। लेकिन अगर जिन्होंने यीशु मसीह को अपना बादशाह और अपना खुदावंद माना हुआ है, उसकी गवर्नमेंट, उसकी सल्तनत उनकी ज़िंदगी, उनके ख़ानदानों, उनकी कौमों में है, वो ख़ानदान, वो ज़िंदगियाँ, वो कौमें, वो मुल्क जो है वो बच जाएंगे। नहीं तो बाकी इस गवर्नमेंट, शैतानी गवर्नमेंट के अंदर रहकर वो दुख और तकलीफ़ और मुसीबत पाएंगे। आमीन। फिर मैंने आपको अमूरियों के हवाले से बयान किया लास्ट टाइम। अमूरी जो एक्ट प्राउडली, यानी जो है बड़े घमंड के साथ काम करने वाले लोग हैं। और इसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ बयान किया कि किस पर पूरा एजुकेशन सिस्टम शैतान के हाथों लग चुका है। वो जो अमेरिकन जो बड़े नंबर यूनिवर्सिटीज जिनका आगाज़ जो है खुदा के खौफ से हुआ, जिनका मकसद खादमीन, मिनिस्टर पैदा करना था, ऐसे जो है लोग तैयार करना था जो खुदा के जलाल को जाहिर कर सके। और आज उन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है एथीज़म जो है आ रहा है, दहरियत आ रही है, जो है इंसानियत पसंदी का रोना रो कर जो है पूरी दुनिया के अंदर पूरे सिस्टम को मफलूज किया जा रहा है। और लास्ट टाइम मैंने बताया कि बाइबल में टीचर्स की कितनी अहमियत है, और टीचर या खुदा के खौफ में रहकर या खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। और हमारे मुल्क के अंदर भी यही हालात पाए जाते हैं। और यह है दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यह खुदा नहीं बल्कि इंसानी फ़लसफ़ा जगह ले चुका है, जिसके सबब से शैतान ने मफलूज कर दिया है। इसलिए जो है अपने बच्चों, कलीसियों को जो है टीचर्स की सुनना होगी और कलाम की तरफ तवज्जो करना होगी। जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ आप सीख रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, जो है आपको ये याद रखना है ये सब कुछ हम खुदावन के जलाल के लिए कर रहे हैं। दुनिया ने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर होल्ड किया हुआ है, लेकिन हमने इन सारी बुरी स्पिरिट्स को, डिमोनिक स्पिरिट्स को या क्या करना है, डीमंस को पकड़ना है, उनके ऊपर गालिब आना है। ये अमूरी स्पिरिट बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया में फैल रही है। जरजासी स्पिरिट जो है ये फैल रही है, ये हित्ती स्पिरिट जो है वो ज़िंदगियों के अंदर फैल रही है। और आज जो है कनानियों के हवाले से आज आपको बयान करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले बयान पढ़े हम इस्तिस्ना 7वां बाब उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तू जा रहा है पहुंचा दे, और तेरे आगे से उन बहुत सी कौमों को, यानी हित्तियों और जरजासियों और अमूरियों और कनानियों और फिरजियों और हव्वियों और यबूसियों को, जो सातों कौमें तुझसे बड़ी और जोरावर हैं, निकाल दे। और जब खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे आगे शिकस्त दिलाए और तू उनको मार ले, तो तू उनको बिल्कुल नाबूद कर डालना। तो उनसे कोई अहद ना बांधना और ना उन पर रहम करना। तो उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और मबूदों की इबादत करें। यूँ खुदावन का गज़ब तुम पर भड़केगा और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। आमीन। ये मैसेजेस सारे यूट्यूब में, फेसबुक पर अवेलेबल हैं। आप इनको सुनिए, इनको शेयर कीजिए, इनको लाइक कीजिए। और यूट्यूब पर आप ज़रूर, अब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। आमीन। कनानी, आज आपको बताऊंगा कि ये जो माउंटेन है, ये जो पहाड़ है, ये माउंटेन ऑफ इकोनॉमी इसे कह सकते हैं। जो है मैशियत का, जो है माशी जो पहाड़ है, या दौलत का पहाड़ आप इसे कह सकते हैं, जिसके ऊपर हमें कब्जा करने की ज़रूरत है। और आप ये देखिए कि जब हम कनानी पढ़ते हैं या कनान का नाम सुनते हैं, तो आपको याद हो जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो हम वादा की सरजमीन को क्या बोलते हैं? बोलिए, कनान की सरजमीन। क्या बोलते हैं आप उसे? वादा की सरजमीन को आप कनान की जो है सरजमीन कहते हैं। और जब भी कनान का जिक्र हमारी जिंदगियों में आता है तो हमारे जहनों में यही बात आती है,
دودھ اور شہد کی نہریں. ایسا ہی ہے. جب آپ کنعان کی سرزمین کا ذکر پڑھتے ہیں تو کیا ذکر پڑھتے ہیں؟ بولیے. دودھ اور شہد. اور پھر پھلدار سرزمین، جہاں پر زیتون ہیں، جہاں پر تاکیں ہیں، جہاں پر انجیر کے درخت ہیں، جہاں پر جو ہے بڑی سرسبزی پائی جاتی ہے، پراسپیرٹی پائی جاتی ہے. تو گویا آپ کے ذہن میں کنعان کا لفظ آتے ہی پراسپیرٹی، خوشحالی اور جو ہے خوشی اور بڑی جو ہے دولت اور بڑی جو ہے دودھ اور شہد جو ہے آپ کو وہاں پر نظر آئے گا. عبرانی زبان میں کنعان کا جو بیسیکلی جو مطلب بنے گا وہ کیا ہے؟ مرچنٹ، جو ہے ٹریڈر. مرچنٹ اینڈ ٹریڈر. اور پھر اس کا جو ہے بڑا ایک اور مطلب ہے جو جسے ہم کہتے ہیں اسمگلر. گویا اس کا مطلب ہے سوداگر. اس کا کیا مطلب ہے؟ تاجر. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ہے ٹریفکلر، جو ٹریفنگ کرتے ہیں، جو اسمگلر ہے. پھر اس کا ایک اور بھی جو مطلب ہمیں ملتا ہے وہ ہے ٹو بی جو ہے ہمبلڈ. کیا ملتا ہے؟ ٹو بی ہمبلڈ. بروٹ لو. بروٹ لو یعنی جو ہے بالکل نیچے. جو ہے ٹو بی ہمبلڈ یعنی بہت لو، بہت جو ہے عاجز. ٹھیک ہے. اور پھر یا ٹو بی انڈر سبجیکشن یعنی جو دباؤ کے اندر ہو، جو دباؤ کے اندر ہو. تو گویا جب آپ کنعان کی بابت بات کرتے ہیں، اس سے مراد تاجر، اس کا مطلب سوداگر، اس کا مطلب اسمگلر، اس کا مطلب عاجز، اس کا مطلب جو دباؤ میں ہے. آپ غور سے سنیے، پھر سے سنیے کیا میں نے بتایا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں کنعان کی تو کنعان کا کیا مطلب بنے گا؟ جو ہے ٹریڈر، جو ہے مرچنٹ یعنی جو ہے سوداگر، جو ہے پھر تاجر، اسمگلر، یا جو ہے بہت عاجز، یا جس کے اوپر بڑا دباؤ ہو. ٹو انڈر سبجیکشن، جو انڈر یا سبجیکٹ ہو، جو انڈر جو ہے پریشر ہو. آمین. آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ کیا میں پھر سے بولوں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جب آپ کنعان کی بابت بات کرتے ہیں تو کنعان کا کیا مطلب ہے؟ بولیے. مرچنٹ، ٹریڈر، اور پھر اسمگلر. یا پھر کیا ہے؟ ٹو بی ہمبلڈ، جو ہمبل کیا گیا ہو، جو عاجز کیا گیا ہو، جو لو ہے. اور یہاں پھر کیا ہے؟ جو انڈر پریشر ہے. ٹھیک ہے، جو انڈر سبجیکشن ہے. تو گویا اس کی اب پکچر ہم اسے بناتے ہیں. جب اس کو ان تمام چیزوں کو آپ جو ہے سم اپ کر لیں اور اس کی پکچر ڈرا کریں تو اس کی جو تصویر بنے گی تو وہ دو الفاظ کے اندر بنے گی. وہ ہے گریڈ اینڈ پاورٹی. گریڈ اینڈ پاورٹی. جب آپ ٹریڈر، اسمگلر یا مرچنٹ کی بات کرتے ہیں جس میں گریڈینس جو ہے وہ پائی جائے گی، اس میں لالچ پایا جائے گا. جب آپ ٹو بی ہمبلڈ یا بروٹ لو یا کہیں ٹو بی انڈر سبجیکشن کریں گے، جو پریشر کے اندر ہے، جو عاجز ہے، اس سے مراد آئے گی پاورٹی، غربت. گویا جب کنعان کا ذہن آئے گا، کنعان کا لفظ یا کنعان کی بات کی جائے گی تو دو باتیں آپ کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے. ایک جو ہے کیا ہے؟ لالچ. اور ایک کیا ہے؟ وہ غربت. کیا ہے؟ اس کی تصویر جب ان تمام الفاظ کو جو ہے آپ تصویر بنائیں، اس کو پینٹ کریں تو جو تصویر بنے گی وہ کیا ہے؟ گریڈ اینڈ پاورٹی، یا لالچ اور بولیے جو ہے غربت. پھر سے بولیے کون سی تصویر بنے گی؟ پھر سے بولیے لالچ اور غربت. کنعانی اس پہاڑ پر جس کو ہم نے سر کرنا ہے، جو اس کے اوپر قابض ہیں، اب غور سے سنیے، وہ لوگوں کو تجارت اور سوداگری اور سمگلنگ کے اندر جو ہے یہ پرجوش بناتے ہیں.
जब आप केनान बोलते हैं, ये काना से ये वर्ड है, इसका मतलब होता है जीलियस, यानी पुरजोश, ठीक है, जज्बे से भरे हुए। तो ये दोनों चीजें आपके अंदर होंगी। अगर ये मर्चेंटाइज करते हैं या सौदागरी करते हैं या ट्रेडिंग करती हैं, तो इनके अंदर क्या पाया जाता है? जोश खरोश पाया जाता है। बड़े जोश खरोश के साथ ये ट्रेडिंग, स्मगलिंग और जो है मर्चेंटाइज करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके के साथ ये पॉवर्टी को, गुर्बत को भी जो है बड़ी जीलियस वे के साथ, बड़े जोश के साथ, पुरजोश और जज्बे के साथ इसके अंदर काम करते हैं। आमीन। मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? अगर इन बातों को आप समझेंगे तो आगे चलकर आप इन बातों को ध्यान में लेकर आएंगे। तो गोया इसका मतलब है कि जो कनानी हैं, ये स्पिरिट, ये जो पावर है जिसका सामना इस्राएलियों को करना पड़ा, खुदा ने कहा कि ये तुमसे बड़ी और जोरावर कौमें हैं। यानी हित्ती जो खौफ और टेरर की इलामत है, जरजासी जो दुनिया की ख्वाहिशों से भरे हुए हैं, और फिर अमूरी जो घमंड के साथ अमल करते हैं, काम करते हैं, और फिर ये कनानी जो लालच और गुर्बत से की स्पिरिट से भरे हुए हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया को अपने कब्जे के अंदर किए हुए हैं। और इसका क्या हाल होगा, अभी इसके थोड़ी देर के बाद मैं आपको इसका जिक्र बयान करता हूं। लिहाजा जब कनानियों का जिक्र करेंगे तो इनके अंदर क्या चल रहा है और ये क्या करती हैं। ये बड़े जोशो जज्बे के साथ ट्रेडिंग करती हैं। ये दुनिया को इस पहाड़ पर बैठकर उस पर काबज होकर पूरी दुनिया के अंदर क्या कर रहे हैं, ये इस चक्कर के अंदर फंसाया हुआ है। तजारत और सौदागरी और स्मगलिंग के अंदर पूरे जोश खरोश के साथ ये काम कर रहे हैं, या फिर उनको गुर्बत में दबा देने में मसरूफ अमल हैं। मेरी बात आप समझें। कनानी क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं? वो मसरूफ किए हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं? गुर्बत में दबाने के लिए मसरूफ अमल है। यानी बायक्त वक्त कनानी क्या कर रहे हैं? ये तजारत भी कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? गुर्बत को भी फैला रहे हैं। आमीन। लालच और गुर्बत के ये जो कनानी लोग हैं, कैनानाइट्स, ठीक है, जो लालच और गुर्बत का फैलाव का जो सबब है, ये क्या करते हैं? ये खुदा की परवरदिगारी यानी उसकी प्रोविजन में जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो खुदा की परवरदिगारी के अंडर जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी मुखालफत करते हैं। कनानियों का काम क्या है? कनानी लालच और गुर्बत के अंदर जो ये है के जरिए से वो उन तमाम कौमों, उम्मतों, लोगों और कलीसियाओं को भी जिक्र करूंगा कि किस तरीके के साथ उनकी मुखालफत करते हैं कि तुम्हें वो इसकी जरूरत नहीं है। आपको शायद मालूम हो कि शायद सनहेरीब ने जब हिजकिय्याह बादशाह था, उससे कहा तुम हिजकिय्याह की ना सुनो, वो तुम्हें ऐसे ही कहता है कि भी खुदा तुम्हें बचा लेगा। गौर से सुनो, तुम मेरी बात मानो, और तुम जब मेरी बात मानोगे तुम में से हर एक शख्स क्या करेगा? अपने ही अंजीर के दरख्त के नीचे बैठेगा। यानी ये लालच देते हैं, ये फंसाते हैं ताकि क्या कर सके कि खुदा की प्रोविजन से निकलकर क्या किसकी प्रोविजन के नीचे आ जाए? कनानियों की प्रोविजन के अंदर वो आ जाए। इसलिए आप देखते हैं कनानियों ने तजारत को और ट्रेडिंग को किस कदर पूरे मुल्क के अंदर फैलाया हुआ था और खूबसूरत बनाया हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ वो क्या करते थे?
गुर्बत को भी जो है बायक्त वक्त जो है वो फैला रहे थे। हम जानते हैं कि खुदावन का जो है एक और नाम का पहलू है जिसको हम क्या कहते हैं, यहोवा यरी। बोलिए क्या मतलब है यहोवा यरी? यहोवा यरी का क्या मतलब है? मुहैया करने वाला। द लॉर्ड जो है लॉर्ड इज माय प्रोवाइडर। इसका मतलब ऐसे देखना भी है, लेकिन जो है इसका जो मफहूम है वो ये है, लॉर्ड इज माय प्रोवाइडर, लॉर्ड इज माय प्रोविजन। खुदावन मेरा परवरदिगार है, खुदावन मेरा मुहैया करने वाला है। जब कोई शख्स, गौर से सुनिए, जब हम कनानी फलसफे को अपनाते हैं तो फिर क्या होता है, तो हम माशी तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर नाउमीदी के झंडे तले जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या फिर बड़े जो है फाइनेंशियल जोश खरोश के अंदर जो है जिंदगी बसर करते हैं। दो बातें जो है जिंदगियों के अंदर आएंगी, जो कनानियों के अंदर है, जो इस स्पिरिट के अंदर आएंगे, उनकी जिंदगियों के अंदर, उन कौमों के अंदर, उन मुल्कों के अंदर, उन खानदानों के अंदर, उन जिंदगियों के अंदर दो चीजें नजर आएंगी। पहली वो ये कि वो नाउमीदी के झंडे तले नजर आएंगे। दूसरी बात, वो ट्रेडिंग के अंदर जोश खरोश में नजर आएंगे। अब यह देखना होगा कि किस किस तरीके के साथ कहां या कनानी स्पिरिट जो है वो मूव कर रही है, और किस तौर पर कोई जो है लोग खुदा की परवरदिगारी के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर तो खुदा की परवरदिगारी के अंदर के जिंदगी बसर कर रहे हैं तो वो यहोवा यरी के बैनर के नीचे होंगे। हालेलुया। वो इस जो है झंडे के तले होंगे जो है जो यहोवा यरी का इंतखाब करते हैं। इसमें जो है दो इंतखाब नहीं होंगे, दो रुख नहीं होंगे। तो कनानी स्पिरिट के अंदर जो रहते हैं, या तो वो नाउमीदी के झंडे तले होंगे, या फिर वो किसके अंदर होंगे, जो है ट्रेडिंग तजारत जो है के अंदर जो है वो चलते फिरते और पुरजोश जीलियस नजर आएंगे। आमीन। लेकिन जो खुदा के अंडर रहते हैं वो मुतमईन ही हमेशा रहेंगे। हालेलुया। कनानी क्या करते हैं, खुदा की और हमारी मुखालफत करते हैं, और हमें मुस्तकिल तौर पर, किस तौर पर, मुस्तकिल तौर पर मुतमिन हुए बगैर, अब गौर से सुनिए, मुतमिन हुए बगैर ज्यादा से ज्यादा जरूरत के दबाव में डाले रखते हैं। कनानी क्या करते हैं, बोलिए, बगैर मुतमिन हुए, ठीक है, यानी लालच होता है ना, बगैर मुतमिन हुए, कभी ये मुतमिन नहीं होते, बगैर मुतमिन हुए ज्यादा से ज्यादा जरूरत, क्या है, ज्यादा से ज्यादा जरूरत के दबाव के नीचे रहते हैं। भाई साहब समझ आई ना? एक मिनट इधर एक मिनट। अगर कनानी स्पिरिट है तो क्या होता है, ये भी हो जाए, मजा नहीं आ रहा, और मोर के चक्कर के अंदर, ज्यादा के चक्कर के अंदर क्या होता है, वो बंदा जब फिसलता चला जाता है। यार जिंदगी नाउमीदी है, कुछ मजा नहीं है लाइफ के अंदर। और यकीन जानिए, या इस दुनिया के अंदर जो कनानी स्पिरिट के अंदर है, जिसका मुकाबला हमें करना है, जिसका मुकाबला चर्च को करना है, जिसको उसके ऊपर काबिज होना है, और ये इस्राएलियों को कहा था कि इसके ऊपर कब्जा करना है, तो इन कनानियों को क्या करना, बोलिए, जो है निकाल देना है, तो ही मुतमिन होगे। कनानियों की जो है हालत के अंदर जो है आप कभी भी मुतमिन नहीं हो सकते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बताने का मकसद ये है, हर वक्त दबाव के अंदर रहना, ये जरूरत, जरूरियात खत्म
ہی نہیں ہوں گی، کیونکہ ضرورت اس وقت ختم ہوتی ہے جب کوئی شخص مطمئن ہوتا ہے، اور اس وقت تک جو ہے کوئی شخص مطمئن نہیں ہو جاتا جب تک کوئی شخص یہوہ یری کے بینر کے نیچے نہیں آتا. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. اور آپ کو یہ بتا دوں، اور وہ ایسے حالات قائم کرتے ہیں جس سے یہ بقا، لائف جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں زندگیوں کے اندر، چاہے وہ ٹریڈنگ ہے، چاہے وہ تجارت ہے، سوداگری ہے، آپ یا سمگلنگ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یا غربت ہے. یہ دونوں صورتحال، غربت ہے یا ٹریڈنگ ہے، جس مقصد کے لیے بھی جوش و خروش یہ پایا جا رہا ہے، غربت سے نکلنے کا یا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا جو شوق، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ زندگی کو خطرے سے دوچار کر دیتا ہے، یہ زندگی کو خطرے کے اندر یہ ڈال دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص غیر مطمئن حالت کے اندر رہتا ہے. آپ کو آج بڑا فوکس کر ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسپرٹ پوری دنیا کے اندر کیسی پھیلی ہوئی ہے؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی تصویر کو؟ بیک وقت اس دنیا کے اندر آپ کو دونوں تصویر نظر آئے گی. اور آپ دیکھیے، یہ گریڈی کینانائٹس، یہ جو لالچی اور یہ جو غربت پیدا کرنے والے کنانی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ غربت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ غربت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. افریقہ میں غربت کا سبب بننے والی یہی بری روحیں ہیں جنہوں نے افریقہ کو پورے طریقے سے وہ کیا کیا ہوا ہے؟ اپنے شکنجے کے اندر اس بری اسپرٹ نے وہ لپیٹا ہوا ہے. اور کنانی نکلے بھی وہیں سے ہیں. ٹھیک ہے، یہی وہ سرزمینیں ہیں جہاں سے یہ موو کیے ہیں. تو یہ انہوں نے افریقہ کو وہ کیا کیا ہوا ہے؟ اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. بہت سی قوموں کو وہ غربت کی لکیر کے نیچے وہ رکھا ہوا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کس طرح سے ایسا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ یہ کس سبب سے ہے؟ یہ کنانی اسپرٹ ہے، یہ اسپرٹ آف کینانائٹ ہے. یہ ایسی ڈیمونک اسپرٹ ہے جس کے ذریعے سے ملک، قومیں، امتیں اس کے اختیار میں ہیں. اور بیک وقت آپ ویسٹرن کے اندر چلے جائیں، آپ مغرب میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ بولیے، مادہ پرستی، آپ کو میٹیریلسٹک اسپرٹ نظر آئے گی. تو دیکھیے کہ بیک وقت آپ دیکھیں گے یہ بڑے زبردست لوگ ہیں، یہ لوگ غریب لوگ ہیں. آپ دیکھیے کہ کینانائٹس وہ کس طریقے سے میٹیریلزم کے ذریعے سے اور پھر پاورٹی کے ذریعے سے قوموں، امتوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں. ضرور ہے کہ ان کو ان کے پر قبضہ کیا جا سکے. آمین، پریز دی لارڈ. اور اس میٹیریلسٹک اسپرٹ کے سبب سے پورا یورپ، پورا مغرب وہ کیا ہے؟ متاثر ہوا ہے. اور اتنا پورا ویسٹرن وہ اس کی لپیٹ میں ہے. اور کنانیوں نے ان کے اوپر کیا کیا ہوا؟ بولیے، وہ قبضہ کیا ہوا ہے. آمین. اور یاد رکھیے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ذلت امیز کمی. کون سی کمی؟ ذلت امیز کمی اور تکالیف میں پھنسانا پسند یہ کرتے ہیں کہ یہ اس کے انڈر رہے. جب بھی آپ کینانائٹس کو پڑھیں اور جب بھی آپ بائبل میں اس کا ذکر پڑھیں، ان کا مقصد ہی یہی تھا. جب آپ دبورا اور ان کنانیوں کی لڑائیوں کے حوالے سے پڑھیں گے، آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ کس قدر یہ زبردست ہیں، اور یہ مار دینا اور ختم کر دینا اور ذلیل اور رسوا کر دینا چاہتے ہیں. اور یہ تمام نعمتوں کو جو خدا نے اس زمین کے اوپر انسانوں کو بخشی ہوئی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان نعمتوں کو مادہ پرستی میں بدل کر وہ ان کو اپنے رنگ کے اندر رنگنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے، پیسہ اور وسائل منی اینڈ سورسز
یہ سب کیا ہیں؟ یہ خدا کی طرف سے جو ہے یہ نعمت ہے، یہ گفٹ ہے۔ لیکن یہ کنعانیوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، دو باتوں کے لیے۔ ایک کی طرف روک دیا، ایک کو جو ہے مادہ پرستی کے اندر ڈال دیا، اور دونوں کے اندر یہ جوش پایا جاتا ہے، اور جس کے ذریعے سے جو ہے گناہ جو ہے اپنی اونچائی کے اوپر جو ہے نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے، جیسے میں نے بتایا کانا کا مطلب ہی زیلیس ہونا، پرجوش ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص ان وسائل، غور سے سنیے، ان وسائل کے لیے زیلیس ہے، ان وسائل کے لیے پرجوش ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے۔ آمین۔ یہ کیا ہے بولیے؟ جڑ ہے۔ کنعانیوں کا بادشاہ کون ہے؟ اور آج کنعانیوں کا بادشاہ کون ہے؟ جو اس پہاڑ پر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اپنا تخت لگائے ہوئے، غربت، لالچ اور مادہ پرستی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی پوری طاقت کو استعمال کر رہا ہے۔ غور سے سنیے، یہ اسپرٹ آف بیبلون اور اسپرٹ آف میمون ہے۔ یا میمون کہتے ہیں، یہ بیسیکلی میمون یا دولت کو کہا جاتا ہے، اور بیبلون یہ بابل کو یہ کہا جاتا ہے۔ یسوع نے کہا کوئی نوکر دو حاکموں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ گاڈ اینڈ میمون، گاڈ اینڈ میمون۔ میمون کا مطلب اردو میں جو ہے وہ دولت ہوتا ہے۔ یہ لوکا 16 باب اس کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، the spirit of mammon جو ہے وہ دنیا کے اندر جو وہ بیٹھی ہوئی ہے، حاکموں کے اوپر جو ہے بڑی بڑی اکانومی کو جو ہے اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اکانومی کیا چیز ہے؟ یہ آمدن اور اخراجات کے درمیان میں توازن پیدا کرنا۔ آپ کو تھوڑا سا یہ جو ہے ٹچ دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کس طور پر سٹاک مارکیٹس کے اندر جو ہے ریٹس بڑھتے اور کم ہوتے ہیں، اور کس طور پر دنیا کے اندر جو ہے کرنسیز جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی اور بڑھتی ہے، اور کیسی بڑی بڑی اکانومیاں چھوٹی چھوٹی اکانومیوں کو کھا رہی ہے۔ ہم یہی دیکھ لیں ہمارے ملک کے روپے کو اور ڈالر کے درمیان کے توازن کو ہی دیکھ لیجئے، کس طور پر یہ جو ہے کس طور پر غیر توازن پایا جاتا ہے ہماری اکانومی اور دنیا کی اکانومی کے اندر جو ہے وہ یہ سب کا سب جو ہے اسپرٹ آف میمون ہیں جو کام کر رہی ہے، بائی یک وقت یا قوموں، امتوں اور ملکوں کو جو وہ کھائے جا رہی ہے۔ دولت، غور سے سنیے، دولت ہماری زندگی میں خدا کی جگہ کے لیے کشتی کرتی ہے، ریسلنگ ہوتی ہے کہ میں یہاں پر کیا کرنا چاہتا ہوں، یہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ the spirit of mammon یہاں پر ہماری زندگی میں بیٹھنا چاہتی ہے، یہ جگہ خدا کی جگہ ہے، لیکن اس جگہ کے اوپر کون بیٹھنا چاہتا ہے؟ یہ بیبلون یہ بیٹھنا چاہتا ہے، بابل کا بادشاہ یا اسپرٹ آف میمون یا دولت کا بادشاہ یہاں پر بیٹھنا چاہتا ہے، اور وہ یہ بیان کرنا چاہتی ہے، اسپرٹ آف میمون دولت کی روح یہ بنانا چاہتی ہے کہ صحیح ضرورت اور ہر طرح کی سلامتی اور خوشی کا اصل ذریعہ میں ہوں۔ اصل ذریعہ کیا ہوں؟ خوشی کا، سلامتی کا اور ضرورت کا صحیح جو ہے وہ سورس، وہ ذریعہ کون ہے؟ بولیے میں ہوں۔ آپ کو صرف ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ جب ابراہیم اور لوط جب جدا ہوئے تھے تو پتہ کیا تھا؟ ان دونوں کے پاس بڑی دولت تھی، ایسا ہی ہے؟ ان کے پاس کیا تھا؟ جب ابراہیم کے پاس سونا چاندی تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور کیا تھا؟ نوکر چاکر بہت کچھ تھا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ان دونوں نے کیا کیا ہے
यह है इब्राहिम का यह हम सफर था। लिखा है कि उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वह इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वह इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और इब्राहिम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ। अब अगली बात सुनिए। और कनानी और फिरजी उस मुल्क में रहते थे। उस मुल्क में कौन रहते थे? कनानी रहते थे और फिरजी रहते थे। ये आगे चल के फिरजियों के हवाले से बताऊंगा। उस मुल्क में कनानी रहते थे। कनानियों ने ये देखा इब्राहिम और लूत ये बड़े फैल रहे हैं, ये तरक्की कर रहे हैं, और उनके दरमियान में, चरवाहों के दरमियान में क्या हुआ? जो है वो झगड़ा हो गया, और वहां पर जो है एक दूसरे से क्या हो गए? वो जुदा हो गए। दो बड़ी इकोनॉमी वो लैला हो गई, और एक जो है गुर्बत का शिकार हो गया। हालेलुया। लेकिन इब्राहिम खुदा की जब मुसलसल प्रोविजन के अंदर और मुसलसल उसकी परवरदिगारी के नीचे रहा, और इसके सबब से जो है वो बंद होता चला गया। लेकिन जो है स्पिरिट ऑफ मैमोन, जो है कनानी स्पिरिट ने जो है ये लूत को पकड़ लिया, और इस स्पिरिट ने जब उसको पकड़ लिया तो वो उससे जुदा हो गया, और जब उससे जुदा हो गया वो गरीब से गरीब तरीन वो बन गया। वो मुतमईन नहीं था अपनी दौलत से, वो मुतमईन नहीं था अपने जो है वो भेड़ बकरियों से, अपने सोने चांदी से जो है वो मुतमईन नहीं था। वो और की तरफ तलाश में था। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये ज्यादा की जो है ज्यादा के दबाव के नीचे जो है ये कनानी स्पिरिट वो रखती है। और जब उसने जो है लूत को अपनी जो है लपेट में लिया तो उससे ज्यादा की तरफ नजर की। उसने कहा कि वो जो तराई का इलाका है वो मुझे दे दे, ये मेरे जो है ये जानवरों के लिए, ये मेरे भेड़ बकरियों के लिए, ये मेरे जो है चरागाहों के लिए खूब होगा। ज्यादा की तरफ ध्यान, लेकिन उसका ज्यादा जो है वो सब कुछ डूब गया। जब वो वापस लौटा तो खुदा ने कहा पीछे भी नहीं देखना। हालेलुया। यह जरूर है कि इस कनानी स्पिरिट को जिंदगी से क्या किया जाए? वो दूर कर दिया जाए। हालेलुया। बाइबल फरमाती है, जब आप पहला तिमोथेयुस 6 बाब उसकी 10वीं आयत पढ़ते हैं, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर तरह की क्या है? बोलिए, बुराई की जड़ है। और कईयों का जहाज तो यह ईमान का जहाज इसीलिए गर्क हो गया, और कईयों ने जो है इसके लिए क्या कर लिया है? अपने दिलों को गमों से छलनी छलनी कर दिया। लोग क्या कर रहे हैं? अपने दिलों को क्या कर रहे हैं? गमों से। पढ़ लीजिए तिमोथेयुस का खास 6 बाब और उसकी 10वीं आयत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं मान सकता हूं कि गर्मी जरूर है, लेकिन ये बहुत जरूरी चीजें हैं। इस जो है जब आप एंड में आएंगे आपको मालूम पड़ेगा कि हमें करना क्या है। 6:10 के अंदर लिखा है, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में, वो और से सुनिए, किसकी आरजू में? ज्यादा के लिए। हाँ, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को क्या कर लिया? तरह तरह के गमों से छलनी कर दिया। क्या कर लिया? तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। मनी लवर, ठीक है, मनी लवर हैं, गमों से, तरह तरह के गमों से हाय 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 हाय, ये हाय यह है इस तरह से, यह है हाय खबरबूजे, हाय गंदने, हाय 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 हाय, यह है ये बुरा हुआ गोश्त जो मिस्रियों का यह याद आता था। ये हाय यह लोगों को लग जाती है जब कोई शख्स यह ज़र की दोस्ती के चक्कर के अंदर फंस जाए, चाहे वो गरीब है चाहे वो बहुत ज्यादा अमीर है। ये नहीं ज्यादा अमीर है तो वो ज्यादा कोशिश करता है, जो गरीब है जिसके पास सोर्सेज नहीं है वो भी या इसी की चक्कर के अंदर है, इसी आरज़ू के अंदर है, मुझे क्या हो मिल जाए। वो तरह तरह के गमों से क्या होता है? छलनी 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 किया हुआ है। और जब आप अंदाजा करें जो गम का शिकार होता है वो किस कदर जो है डिप्रेशन, टेंशन और जो है खुदकशी का शिकार अपने आप को कर लेता है। आज भी बहुत ज्यादा लोग जो है वो मनी लवर पाए जाते हैं। ठीक है, दुनिया जो है मनी लवर से भरी हुई है।
दुनिया किससे भरी हुई है? बोलिए, मनी लवर से भरी हुई है। कौमें उम्मतें इससे क्या है? वो भरी हुई है। आप जानते हैं खुदा जो है मकाशवा 18 बाब उसकी पहली 3 आयत के अंदर क्या लिखा है? आप देखिए कि आप कौमों का हाल क्या होगा, ये तजारत का क्या हाल होगा, खुदा आइंदा क्या करने जा रहा है। गौर से सुनिए। क्या लिखा है? 18वां बाब पहली 3 आयत पढ़िए। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान पर से उतरते देखा, जिसे बड़ा इख्तियार था, और जमीन उसके जलाल से रोशन होगी। उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूब परिंदा का अड्डा हो गया, क्योंकि उसकी हरामकारी की गजबनाक मै के बाइस तमाम कौमें गिर गई हैं, और जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है। दुनिया के सुदागर उसके ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए हैं। यह है वो पिक्चर जो बाबल की, जो स्पिरिट में मैमोन की पाई जाती है, जो इस कनानी स्पिरिट को के अंदर जब फंसे हुए हैं। ये पूरे दुनिया की बादशाहतें, ये पूरी दुनिया की जो है इकोनॉमीज, ये आपस में ही हैं। ये स्पिरिट ऑफ बेबीलोन और ये दौलत की स्पिरिट के अंदर फंसे हुए हैं, जिसके सबब से क्या हुआ कि दुनिया ने, यह बादशाह ने इनके आपस में क्या किया है? हरामकारी जो है हो रही है। ये नापाक रूह का अड्डा है। आप ये अंदाजा कीजिए, ये क्या है? ये नापाक रूह के अड्डे हैं। ये हर नापाक और मकरूब परिंदा का यहाँ पर अड्डा है, जहाँ पर ये ट्रेडिंग होती है, जहाँ पर लालच अपने अरूज के ऊपर है। आपको मालूम है क्राइस्ट ने क्या किया? जब उसके घर के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो उसने क्या किया? कोड़ा पकड़ा, और उस कोड़े से वो सारे कबूतर फरोशों को, उस मनी चेंजर्स को, करेंसीज को, वो सारी जो ट्रेडिंग हो रही थी, वो सारी जो सुदागरी हो रही थी, यीशु मसीह ने जब जो है उनको मार कर जो है घर से बाहर निकाल दिया। और आज भी यह कलीसियाओं के अंदर ट्रेडिंग अरूज के ऊपर है। आज भी जो है खादमों के अंदर यह ट्रेडिंग अरूज के ऊपर है। मनी लवर पाए जाते हैं, जिसके सबब से इब्राहिम को छोड़कर जो है और की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। सिंगल मूव जो किया जा रहा है, और जो है इसके सबब से क्या हो रहा है? रुपए पैसे को जो है वो घेरा जा रहा है, ताकि क्या हो सके? अपना आप बनाया जा सके। स्पिरिट ऑफ मैमन जब मिनिस्टर्स को, जब मिनिस्ट्रीज को जब वो बड़े जोर के साथ जो है वो पकड़ रही है, कनानी स्पिरिट ये कलीसियाओं के अंदर घुसी हुई है। आप ये देखिए कि बड़ा शहर बाबल, ये दौलत का जो है शहर, जहां पर हर तरह का अड्डा पाया जाता है, हर तरह की ट्रेडिंग पाई जाती है। क्या कहा गया? बोलिए, वो बड़ा शहर बाबल क्या हुआ है? वो गिर पड़ा। ये हवाला आइंदा यह सारे सिस्टम को तबाह कर देगा। जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम दुनिया का है, माशी सिस्टम जो है, वो सब का सब क्या हो जाएगा? वो इकोनॉमी सिस्टम तबाह होने जा रही है। याद रखिए, अगर कोई शख्स या इस दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर जो है वो भरोसा यकीन करता है, तो बाइबल बयान करती है वो उसके सारे सिस्टम को क्या कर देगा? वो तबाह और बर्बाद वो कर देगा। इस सिस्टम को क्या कहा गया? हरामकारी का निज़ाम कहा गया है। हर तरह की नापाक हरामकारी का अड्डा, ये हरामकारी का निज़ाम है। जो दुनिया की इकोनॉमी किस तरीके के साथ बूस्ट हो रही है, ये हरामकारियों, नापाकियों के जरिए से, या स्मगलिंग के जरिए से, नाजायज तरीकों के जरिए से, यह ट्रेडिंग यह पूरी दुनिया के अंदर अरूज के अंदर हो रही है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है? यह हरामकारी का निज़ाम यह है कलीसियों में भी यह पाया जा रहा है। यह क्यों हरामकारी का निज़ाम कहलाता है? इसलिए बाइबल मुकद्दस में जब हरामकारी का जिक्र किया जाता है, इसका मतलब यह है स्पिरिचुअल अडल्टरी भी, इसे रूहानी हरामकारी भी कहा जाता है। जब कोई शख्स खुदा की प्रोविजन के अगेंस्ट चलता है, वो हरामकारी के निजाम के अंडर है।
وہ دنیا کی ٹریڈنگ کا شکار ہے، وہ دنیا کی جو ہے وہ طریقے کا شکار ہے، وہ بابل کا جو ہے وہ شہری ہے، وہ جو اسپرٹ آف میمون کا شکار ہے۔ اس گھر کے اندر، اس کی زندگیوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ 18واں چیپٹر پورا کا پورا پڑھیں، آپ کو معلوم پڑے گا کہ خدا کس قدر جو ہے وہ اس پورے نظام کو تباہ اور برباد کرنے جا رہا ہے۔ میں صرف جو ہلکی سی باتیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اوپر باتیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، گہری باتیں نہیں، تاکہ صرف آپ ان چیزوں کو جو ہے سمجھنا شروع ہو جائیں کہ یہ دنیا کا نظام کس طرف موو کر رہا ہے۔ اور خداوند نے جو ہے پہلے سے آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے۔ جب 18واں باب اس کی 4 آیت سے آن ورڈ پڑھیں تو لکھا ہے، پھر میں نے آسمان میں سے کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکلاؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو، اور اس کی آفتوں میں سے کوئی آفت تم پر نہ آ جائے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں اور اس کی بدکاری خدا کو یاد آ گئی ہے۔